یہ جو آج ہمارے گھروں کے اندر جناب والا تنگ دستی ہے نا، تنگ دستی، یقین مانے قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے، اس وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کو اپنا لیں، قرآن کی تلاوت کرنا اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، تو پھر دیکھنا آپ کے رزق میں فراوانی کیسے آتی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے تک سورہ واقعہ تلاوت کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ صوفی صاحب، اس پر کبھی غربت نہیں آ سکتی، اس کی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت ہی اتنی عطا فرما دے گا۔ ہاں جی۔ اور حضور نے فرمایا کہ سورہ ملک کی جو تلاوت کر کے سوتا ہے، سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے بندے کو بچاتی ہے، اس کی قبر روشن ہو۔ ہاں جی۔ کل آیات کریمہ پڑھی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن تو ہے شفا مومنین کے لیے۔ ہاں جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ نے اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بنیادی مسائل جو ہیں لوگوں تک پہنچیں اور وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا آخری سبق قرآن پاک کے متعلق۔ جی کیا سبق تھا؟ آخری سوال کیا تھا؟ جلدی بتائیے۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا زبانی پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ ہاں جی، یہ تھا سوال جی آخر کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی پڑھنا افضل ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے فصیح صاحب زبانی پڑھنا افضل تھا، یہی جواب تھا نا اس کا؟ لبیک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کہتا لبیک ہیں؟ تو میں نے ابھی پوچھا تو ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے زبانی پڑھنا افضل ہے، تو آپ نے کہا جی لبیک۔ جی دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، کیا جی؟ دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ تو آپ پھر بتایا تو نہیں، آپ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ بہرحال جی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، اس کی وجہ بھی بتائی گئی تھی کہ قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ جب بندہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے گا تو قرآن پاک کی زیارت بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھے ہوں گے، چھو بھی بندہ لے گا، اور جناب والا زبان سے تلاوت بھی کرے گا۔ جب زبان سے تلاوت کرے گا تو ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں جی؟ 10 نیکیاں ہیں، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہیں جناب والا حلوہ ہے، ثواب حلوے کی صورت میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے ثواب۔ اس لیے قرآن پاک یہ جو آج ہمارے گھروں کے اندر جناب والا تنگ دستی ہے نا، تنگ دستی، یقین مانے قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے، اس وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کو اپنا لیں، قرآن کی تلاوت کرنا اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، تو پھر دیکھنا آپ کے رزق میں فراوانی کیسے آتی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے تک سورہ واقعہ تلاوت کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ صوفی صاحب، اس پر کبھی غربت نہیں آ سکتی، اس کی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت ہی اتنی عطا فرما دے گا۔ ہاں جی۔ اور حضور نے فرمایا کہ سورہ ملک کی جو تلاوت کر کے سوتا ہے، سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے بندے کو بچاتی ہے، اس کی قبر روشن ہو۔ ہاں جی۔ کل آیات کریمہ پڑھی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن تو ہے شفا مومنین کے لیے۔ ہاں جی۔ تو ہم نے اپنا ذرا محاسبہ کریں، آپ بھی آپ تو مدرسے میں آ کے تو پڑھتے ہیں قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں جی۔ رمضان گزرا ابھی 4-5 مہینے پہلے گزرا نا رمضان، تو لوگوں نے بڑا چار کہ میں 1 قرآن ختم کیتا، میں 2 قرآن پاک ختم کیتے، میں 15 سپارے پڑھے، میں 20 پڑھے۔ تو ہوں پوچھو کہ رمضان کے بعد بتاؤ نا کتنے قرآن پاک ختم کیے جی گھر میں؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوئیں گے، ہماری مائیں بہنیں ہوں گی ایسی شاید، لیکن ہم نہیں پڑھتے قرآن پاک کو، نہیں پڑھتے۔ تو پھر اسی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے، تنگ دستیاں، چگلیاں، جھوٹ فراڈ، سارا کچھ، لڑائیاں،
सारा कुछ होता है। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है वहां ये चीजें नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते, तंग दस्ती भी नहीं होती। क्यों कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो सूरत वाक़या पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करे, सूरह यासीन सुबह सुबह उठ के पढ़े, सारा दिन उसका अच्छा गुजरेगा। जो भी उसकी तरफ तकलीफें, कोई मुसीबतें आने वाली होंगी, सूरह यासीन की बरकत से रास्ता साफ होता जाएगा। फिजान साहब, कभी हमने सोचा ही नहीं इस तरफ, कभी हमारा दिमाग ही नहीं जाता इस तरफ। हम जनाब वाला जब कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो फिर मियाँ साहब कहते हैं मौलवी साहब को, मौलवी साहब दम करे आ जाए, वो की होया, और यार मेरी बेगम बड़ी लड़ती मेरे नाल। हाँ जी मियाँ साहब, मौलवी साहब दम करे आ जाए, की होया, यार मेरी औलाद बड़ी बदतमीज है, मेरी औलाद जो है बड़ी नाफरमान है। हाँ जी मौलवी साहब दम करे आ जाए, की होया, यार पता नहीं इतनी कमाई करता हूँ, 1.5 लाख रुपया मेरी तनख्वाह है, 2 लाख रुपया मेरी तनख्वाह है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं लगता गए किधर। हाँ जी तो भाई फिर जाने किधर है? जब जो दीन के रास्ते हैं ना, दीन के रास्ते जो इस्लाम ने हमें तरीके बताए हैं ना कमाई करने की भी, तिजारत करना सुन्नत नबवी भी है। अल्लाह ताला फरमाता है अल कासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथ से कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। क्या जी? कमाई करनी चाहिए। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि हुजूर फरमाया कि अपने हाथ से जो कमाई करता है अल्लाह ताला का क्या है जी? दोस्त है। करनी चाहिए ना, लेकिन जायज तरीकों से करनी चाहिए। और बंदा सुबह सुबह उठ के नमाज अदा करे, हाँ जी जनाबे वाला कोई जिक्र अज़कार करे, सूरह यासीन की तिलावत करे सैफी साहब, तो फिर जनाबे वाला करे ना, कुरान पाक को अपनाए ना, तो यार एक लफ्ज पढ़ने पे 10 नेकियां, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी क्या है? अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ है, एक नहीं है, 3 हर्फ है ये, अलिफ लाम मीम, 30 नेकियां मैंने कमा ली। मैं थोड़ी कह रहा हूं, हुजूर का फरमान है, अलिफ लाम मीम 30 और कर ली, अलिफ लाम मीम 30 और कर ली, 90 नेकियां मैंने कमा ली अभी अभी खड़े खड़े हुजूर के फरमान की रोशनी में सर। तो फिर बंदा क्यों भागे इस तरह के? हाँ जी बहरहाल जी कुरान पाक को पढ़ने के कुछ आदाब भी हैं। कुरान, कल वाला सवाल था कि कुरान पाक की तिलावत करना जुबानी पढ़ने से क्या है जी? यही सवाल था ना, जवाब यही था ना सवाल का। शेर नहीं हिलाते यार, परेशान हो गए ने, यही नहीं था कि तिलावत करना अफजल है जुबानी पढ़ने से? क्यों अफजल? आप बता, जल्दी 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 बता दो। सब कुरान को छूना भी स्वाब है, उसको देखना भी स्वाब है, उसको छूना भी स्वाब है। क्या मियाँ साहब? कुरान मजीद सुनना अफजल है या तिलावत करना अफजल है? जवाब, जिसमें खुशू और खुदू ज़्यादा है वही अफजल है।
जी सवाल किस किस जगह कुरान मजीद पढ़ना ममनू है? जवाब ये गंदगी वाली जगह में, इसी तरह बैतुल खुला वगैरह। कितने सवाल हो गए जी? दो। कुरान मजीद सुनना अफजल है या उसकी तिलावत करना अफजल है? उलमा ने इसमें लिखा है, बाद में तो बिल्कुल सही कहा है कि सुनना अफजल है। क्या है जी? सुनना अफजल कहा है बाद ने, और बाद ने फिर थोड़ी सी इस तरह कह दिया है कि जिस चीज में आपको लज्जत ज्यादा आ रही है, सुकून ज्यादा आ रहा है, खुशू व खुजू ज्यादा है, जिस तरफ आपकी तवज्जो ज्यादा है और दिमाग भी आपका उस तरफ हाजिर है, तो वो काम करना चाहिए। अगर सुनने में आपका दिमाग हाजिर और नाजर है, तवज्जो है, तो फिर कुरान को सुनना चाहिए किसी कारी साहब की आवाज में। और अगर आपको पढ़ने में ज्यादा सुकून आ रहा है, तो फिर तिलावत करना क्या है जी? जो मेरे सामने किताब पढ़ी है, इसमें यही लिखा है कुरान मजीद सुनना अफजल है। हाँ जी, बहरहाल इसकी तशरीह हो सकती है, तो आप पे डिपेंड करता है। तिलावत का फिर वही है कि देखना भी सवाब, छूना भी सवाब, जुबान से पढ़ना भी सवाब। आप पे डिपेंड करता है, जिस चीज में आपको सुकून ज्यादा है वो काम कर लेना चाहिए। किस जगह पे कुरान पाक की तिलावत करना जायज नहीं है? वाज़ेह है बिल्कुल। अब एक गंदगी का ढेर लगा हुआ जनाब गली में, कोई भी बंदा नहीं करेगा ना, वहां जायज भी नहीं है। करेगा तो कोई नहीं, लेकिन जायज भी तो नहीं है ना, ममनू है, हराम है। इसी तरह बैतुल खला, ये भी गंदगी का ढेर होता है। हाँ जी। और इसके अलावा जहां जहां भी गंदगी हो, वहां पे कुरान पढ़ना जायज साफ सुथरे होकर कुरान पढ़ना चाहिए, अदब के साथ पढ़ना चाहिए। कल मैं बताऊंगा आपको कि लेट कर कुरान पाक पढ़ सकते हैं कि नहीं, लम्बे पै के। हाँ, तुसी तो कहोगे कारी साहब सानू क्लास भी लम्बे पैण दियो दा। हाँ जी, लेट कर कुरान पाक पढ़ना जायज है या नहीं, सवाल पढ़ेंगे जी कल। तब तक